విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. నింగి నేలల నడుమ సాగే నిరంతర నిజాల ప్రయాణం, చీకటిని చీల్చే జ్ఞానమై వెలిగించును నవభారతం. ప్రశ్నలే దీనికి పునాదులు, ప్రయోగాలే దీనికి ప్రాణాలు. వస్తువు కదిలే గమనము ఫిజిక్స్, శక్తిని తెలిపే చలనము ఫిజిక్స్, కాలం రాసే లెక్కలన్నీ కళ్ళకు చూపే మంత్రము ఫిజిక్స్, కాంతి వేగం గురుత్వ బలం అన్నీ దీని సత్యాలే. విశ్వపు వింతల వెనుక ఉన్న విజ్ఞానపు అడుగుజాడలే. విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. పదార్థాల కలయిక కెమిస్ట్రీ, మార్పులు చూపే హిస్టరీ, నీటి బిందువులో దాగిన అంతు చిక్కని మిస్టరీ, రంగుల మార్పు రసాయనిక తీర్పు అద్భుతమైన సమ్మేళనం, సృష్టిలోని ప్రతి అణువులో సాగును దీని సంకలనం. విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. ప్రాణం పలికే జువాలజీ, జీవన వేదపు ఐనాలజీ, జంతు కోటి నడకల్లో దాగి ఉంది బయాలజీ, శరీర యంత్రం శ్వాసల తంత్రం తెలిపే జీవశాస్త్రం, మనలోని అద్భుతాలకి ఇది ఒక దివ్యాస్త్రం. విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. పచ్చని ప్రకృతి బాటని, విత్తనం వేసే రాణిని, ఆకులు చేసే ఆక్సిజన్ మనకు ఇచ్చే జీవమని, కొమ్మల పాట పూల తోట మొక్కల మౌన కావ్యం, అవనిని కాపాడే పచ్చదనమే విజ్ఞానపు అమర ధర్మం. విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. Who discovered the Raman effect and brought a glory of our nation. To begin our program, knowledge removes ignorance. Now let's start our Jyoti Prajwalam, symbolizing enlightenment and wisdom. Please start the lighting of lamp, sir. Kalyanam Arogyam Dhanasampadam Deepan Jyotir Parabrahma Deepan Jyotir Janardhanah Deepan Jyotir Parabrahma Deepan Jyotir Janardhanah Deepo Hartu Me Papam Sandhya Deepa Namostute O Deepa Brahma
आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु విజ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. నింగి నేలల నడుమ సాగే నిరంతర నిజాల ప్రయాణం, చీకటిని చీల్చే జ్ఞానమై వెలిగించును నవభారతం. ప్రశ్నలే దీనికి పునాదులు, ప్రయోగాలే దీనికి ప్రాణాలు. వస్తువు కదిలే గమనము ఫిజిక్స్, శక్తిని తెలిపే చలనము ఫిజిక్స్, కాలం రాసే లెక్కలన్నీ కళ్ళకు చూపే మంత్రము ఫిజిక్స్, కాంతి వేగం గురుత్వ బలం అన్నీ దీని సత్యాలే. విశ్వపు National song Vande Mataram. Stand up all of you please. All of you be seated. Thank Tiruchirappalli, Tamil Nadu. He was the child of Chandrasekhar Ramanathan Iyer and Parvati Ammal. His father was a lecturer in mathematics and physics, so he had an academic atmosphere at home. From St. Aloysius Anglo-Indian High School at the age of 11 and 13 respectively, and then went on to obtain a BA degree at the age of 16. He entered Presidency College in Madras in 1902, and in 1904 he passed his BA examination and winning the first place in the gold medal in physics in 1907. C.V. Raman passed his MA obtaining the highest directions. He joined the Indian Finance Service in Calcutta as Assistant Account General at the age of 19. He was appointed the first Pallet Professor of Physics in 1917. He moved to Bangalore in 1933 to become the first Indian Director of Indian Institute of Science. Was traveling from London to Calcutta. He saw the sea was blue and the sky was blue in the horizon. When the sun was shining in the evening, he asked why. That means he was pondering why the horizon, where the sky and the sea meet, looks blue. His research resulted the phenomenon of beam velocity scattering of photon in the light. This is called Raman effect. He discovered the Nobel Prize in 1930. He passed away on November 21, 1970 at the age of 82. The day is celebrated annually by the Government of India as the National Science Day. Look around, what do you see? Science is in everything, just believe.
the sky, the stars at night. Gravity keeps us on the ground just right. Plants grow tall, reaching for the sun. Photosynthesis is how it's done. Mix a little water, air, and light. Science makes the world so bright. Science is everywhere, it's so cool. In the sky, in the sea, even at school. Learning how the world works step by step. Come on, let's explore. Are you ready yet? Oh, magnets stick to the fridge, oh wow. Opposites attract, let me show you how. The earth spins round, it takes a day. That's why we have night and playtime in the day. Bubbles that float, rainbows that shine. Science is magic, but it's real all the time. From tiny atoms to galaxies so far, you're a scientist, no matter where you are. Science is everywhere, it's so cool. In the sky, in the sea, even at school. Learning how the world works step by step. Come on, let's explore. Are you ready yet? Mixing colors, making slime, experimenting all the time. Rockets fly up, birds take wing. Science helps us do anything. Science is why your favorite tunes play along. From the food we eat to the air we breathe. Science is the magic you can always see. Ask big questions, find out why. Science takes you up so high. Science is everywhere, it's so cool. In the sky, in the sea, it's even at school. Learning how the world works step by step. Come on, let's explore. Are you ready yet? So grab your goggles and lab coats. The world's alive, there's so much to do. Science is awesome, it's calling for you. Discover the world, it's fun and it's true. The energy was incredible. You filled the stage with enthusiasm and joy. Thank you, my dear lovable children. Everyone, today I am going to demonstrate how lights splits and lights reflects into different colors using the prism. Reflects and splits into different colors using the prism. Colors. This white light shows that 7 colors. Thank you, everyone. And third class, plants stick. Are explaining about past of plants, types of plants, uses of plants. Plant has 6 parts. They are root, stem, leaf, bud, flower, fruit. Types of plants. Plants are 6 types. There are trees. Trees are big, tall, and strong. Example: mango tree, neem tree. Shrubs are short and bushy, and they have thin woody stem. Example: rose plant, jasmine plant.
very small and they have a soft and green stem cell. Example, grass. Climbers. Climbers are have big stems. They need a support to climb up. Example, money plant, sweet pea. Plants are grow along the ground. Example, watermelon plant. Plants are grow in water or called water plants. Example, lotus plant. I am a tree. I provide I am a tree. I provide food, vegetables, fruits. I provide medicines. I provide shade during hot sunny days. I provide paper. Reduce pollution. Trees help bring rains. So we should stop cutting down trees and plant more trees. Trees give shelter to animals and birds. Thank you. For best performance, children. Hello everyone. Combustion is a flame. Here is a signal for combustion. Take a lighted candle on the table. Cover the candle with an inverted glass tumbler. Observation. Observation. The flame finally goes off because the air is not available. We prove that air is essential for burning. Thank you. Let's welcome fourth class students to do a dance. Anandame
above us is a living science textbook. Let us witness the magic of nature through the sun, rainbow and cloud skit. Let's welcome them. Dear children, the world is filled with wonders, but do we ever pause to see the greatest and it all? Today, let me tell you yes, 3 super special creations: the sun, the cloud and the rainbow. Each one thought they were most important, but the Creator showed them the truth. Come on, my dears. I am the sun, shining brightly for all to see. Without me, there would be no warmth, no light, and no life. Surely, I am the greatest. You are indeed a marvelous creation, O sun. But wait, who is drifting across the sky? Come on. I am the cloud, soft and gentle. I bring rain to quench the thirst of the earth, to shade and protect from sun's heat. Surely, I am the greatest. Hey cloud, without my light, you would not even shine. Hey, and without my rain, your lands would burn. I am the greatest. I am the greatest. I am the Please, my friends, you both are special in your own ways. But wait, what is the vibrant flash after the rain? Come on, rainbow. I am rainbow, a sign of hope and promise. After the rain, I remind everyone God's convenient. Surely, I am the greatest. A convenient, the Creator said, I have set my rainbow cloud, it will be sign convenient between the earth. Oh dear Respected guests, principal sir, teachers, parents and all my children. Today I want to explain about human skeleton, structures and features. Skeleton is the strongest framework of bones inside of our body. Induction of our body and it helps us to move. Main functions of the skeleton: support. Skeleton gives support and structure to our body. Without bones, our body could be soft and shapeless. Skull, bone protection. Bone protect important organs. Skull protect the brain. Ribcage protect the heart and lungs. Backbone protect the spinal cord. Movement, bones work with muscles and joints to help us to walk, move, run and jump. Produce blood cells. Bone marrow inside some bones produce blood cells. Storage, bones store minerals like calcium and phosphorus in our bones. Adult human has 206 bones. Main parts of the skeleton: skull protect our brain and forms a face. Ribcage protect our heart and lungs. Spine protects body and it helps us to bend. Hands and arm bones help us to lifting and holding. Legs and feet bones, it helps us to walking and running. Babies are born with 300 bones. Some bones join together as they grow. Femur is the longest and strongest bone in our body. Smallest bone is in the ear. Thank you for this opportunity. Cheering for Sri Sharma. Science is serious, but celebration is joyful. Thanks by our 6th class boys. Let's welcome them. మానవ ప్రగతికి మూలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, అజ్ఞానపు చీకట్లను తరిమి కొట్టే అస్త్రం. మదిలో జిజ్ఞాసను పాదు కొడుకుతుంది, ఎదలో చైతన్యపు వెలుగు నింపుతుంది.
మానవ ప్రగతికి మూలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, అజ్ఞానపు చీకట్లను తరిమి కొట్టే అస్త్రం. కార్యకారణ బంధం కారణాలు తీర్చుతుంది, అంతరిక్ష రహస్యాలను గుట్టురట్టు చేస్తుంది. కార్యకారణ బంధం కారణాలు తీర్చుతుంది, అంతరిక్ష రహస్యాలను గుట్టురట్టు చేస్తుంది. అంతులేని రోగాలకు ఔషధాలను ఇస్తుంది, ఈ మానవ లోకానికి సౌఖ్యాలను తెస్తుంది. మానవ ప్రగతికి మూలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, అజ్ఞానపు చీకట్లను తరిమి కొట్టే అస్త్రం. ఊహలకు రెక్కలిచ్చి ఉన్నతంగా నిలుపుతుంది, ప్రశ్నలు మనలో రేపి పరిశోధన చేయిస్తుంది. ఊహలకు రెక్కలిచ్చి ఉన్నతంగా నిలుపుతుంది, ప్రశ్నలు మనలో రేపి పరిశోధన చేయిస్తుంది. నవలోకపు దారులను మన కోసం తెలుస్తుంది, సాంకేతిక అద్భుతాల కలను సాకారం చేస్తుంది. మానవ ప్రగతికి మూలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, అజ్ఞానపు చీకట్లను తరిమి కొట్టే అస్త్రం. మానవ ప్రగతికి మూలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, అజ్ఞానపు చీకట్లను తరిమి కొట్టే అస్త్రం. Body itself is a wonderful scientific creation. Let's watch an informative and entertaining body skit. Let's welcome them. How are you all? Today we discussing about our wonderful body. Let's start with sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin. Eyes to see. We see with our eyes. Eyes helps us see colors, peoples, trees and beautiful world. Ears to hear. We hear with our ears. Our ears helps us listen music, birds singing and our teacher's voice. Nose to smell. Our nose helps us take breathe and smell flowers and tasty food. Tongue to taste. Our tongue helps us taste food and speak clearly. Skin to feel. We can feel with our skin. We can feel hot, cold, soft and hard things. Skin is the largest organ of our body. We have hands, legs, eyes, ears, nose, tongue, head, neck, arms, knees, feet. This part helps us walk, run, ride, play and work. Now we are interesting about జ్ఞానమే ఒక వీక్షణం, ప్రకృతిని చదివే అన్వేషణం, అణువణువున దాగిన మర్మం, తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. Please come for lunch. Yes, mom. Can I watch for lunch today? Today I have prepared rice and dal. Mom, what is this? I want to have puris for lunch. No, Ravi, you had puris for breakfast this morning and you should not eat the same kind of food throughout the day. To keep us strong and healthy, we should eat food with different nutrients. What is this, mom? I don't like all these things. I want to eat puris for lunch and dinner too. I don't know how to convince you, Ravi. Mother keeps thinking if anyone could change him all the nutrients at the Rainbow Mess. Discussion about the nutrients after having the lunch at the Rainbow Mess.
Wow, the food provided at the Rainbow Mess was so tasty and yummy. Big paneer. So tasty and yummy. How can you do it? Hey, whichever plate to see, I have occupied the major portion in the diet. You know, I am very great as I am the king of all the nutrients. Hey, do you know something? I have to keep the body fit and warm. Do you know something? Yeah, I provide nutrients and minerals to all the people to do their physical work. No, not at all. You can do everything. But I am also great. I am the queen of all nutrients as I help in growth, repair and maintenance of the body. You know, we are micronutrients. We are helping keep the bodies healthy and we play a vital role to keeping the bodies healthy and fit. Do you know that we have a brand called Protective Foods? So I protect people from diseases. You will allow me to speak that? Hey, who's that? What's the problem? I am Rafiz. Hello, excuse me, you don't have no role over here. Keep quiet, please go. No, I have a role to help removing waste from people's body. Hey, have you look at me? Don't neglect me like that. You know how important I am. I help regulations of body temperature. Hey, stop it. I am only great. Hey, you stop. In fact, I am only great. I am great too. I am also great too. What about me? Me too. I am great. I am great. I am great. Hey friends, excuse me, can you allow me to speak? Hey, who's that? I am balanced diet. If you all join together, nothing but me only. Why are you all fighting here? No one is great. Everyone has their own importance to keep the body healthy. Don't argue like this. If we argue, how can we convince the poor boy Ravi who is not eating a balanced diet? Oh, I see. That's right. I'm extremely sorry. Shall we all go to Ravi's house and convince him? I had a dream last night that the balanced diet with all the nutrients came to our house and explained me how important to eat balanced diet with the right amount of nutrients. Really, it's so surprising. Ravi, just see who's at the door. As mom. Hey, I am balanced diet. Here, I have my friends. To know the all the nutrients, we are here to convince you know the all the nutrients in your daily life. Friends, I had you all in my dream last night. I understood how important to eat balanced diet. Thank you for your valuable suggestions. Thank you all for changing my son's food habits. Bye, Ravi. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Life makes a happy life. Your performance added great value to today's celebrations. Please give them a big round of applause. To invite our best awardee, well speaker, motivational speaker. Please come on to the dais, our Bhaskar sir, to give some inspirational words to our students. Give a big applause. Very good afternoon to all. Good afternoon to all. Once again I repeat, very good afternoon to all. Right, అందరూ స్కిట్ మీద ఉండగా మధ్యలో మాస్టర్ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశారని టెంపోలో పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఎనీహౌ ఈరోజు విజ్ఞాన్ హై స్కూల్ రేమల్లో మరి సర్ సివి రామన్ గారి జయంతి సందర్భంగా
దేశమంతలా అంటే ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈరోజు ఒక వ్యక్తిని స్మరించుకుంటాం. ఆ వ్యక్తి పేరే ఎవరైనా సివి రామన్ గారు. ఎందుకని ఆయన్ని మనం తలుచుకుంటాం అని ఒకసారి గమనిస్తే, ఆయన భారతదేశంలో గొప్ప శాస్త్రవేత్త, అంతేకాకుండా నోబెల్ బహుమతి సాధించినటువంటి మరి భారతీయ భౌతిక శాస్త్ర సిద్ధాంతంలో మరి ఆయన రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక కొత్త థియరీని కనుక్కున్నందుకు ఆయనకి నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. సో మరి మన పాఠశాల పిల్లలు చాలా బాగా మైమ్ యాక్షన్, మోనో యాక్షన్ ద్వారా చాలా బాగా మరి స్కిట్ రూపంలో వేసి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ని ఎలా అయితే కష్టపడి చదువుకుని మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగి మరి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన నోబెల్ బహుమతి సాధించారో చక్కటి కప్పు ద్వారా విజ్ఞాన్ సార్, పూర్ణ సార్, విజ్ఞాన్ స్కూల్ పిల్లలందరినీ కూడా మరి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా కష్టపడి మంచి స్కిట్ రూపంలో మనకు తెలియచేయడం జరిగింది. సరే, ఎందుకు ఈ శాస్త్రవేత్తలు గురించి మనం ఈయన గురించే ఎందుకు ఇవాళ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం? చాలా మంది ఉన్నారు కదా. అంటే సైన్స్ దేనికి అవసరం అండి? సైన్స్ అంటే ఎవరైనా సైన్స్ అంటే మరి మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండి సత్యాన్ని తెలిపి మంచి ప్రమాణం కలిగి ఉత్తమ విలువలను ఇచ్చి 10 మందికి ఉపయోగపడేటువంటిదే సైన్స్. అటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇంతకుముందు కిట్లో కూడా చక్కగా చెప్పారు. బాడీలో ఉండేటువంటి మనం తీసుకునేటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ గురించి చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. సో అట్లాగే ఈ సైన్స్ని మనం ఏది కూడా గుడ్డిగా నమ్మడానికి వీల్లేదు, ఎవరి మాట వినడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ మరి దాదాపు మొన్న అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం అప్పుడు పూర్ణ సార్ వేరే స్కూల్లో కలిశారు. మా పాఠశాలలో కూడా ఇలా ఒక 50 మంది శాస్త్రవేత్తలు ఫొటోస్ని సేకరించి మేము అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ 50 మంది శాస్త్రవేత్తలు ఇవాళ సివి రామన్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి, రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పటివరకు పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నారు, తల్లులందరూ తెలుగులో ఒక చక్క చెప్తే బాగుంటుంది, కానీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, కానీ అభినయం ద్వారా భాష కొంత ఇబ్బందికరం కల్పిస్తుంది. అయినప్పటికీ మరి పిల్లలు చాలా చక్కగా, టీచర్లు మంచిగా మరి తర్ఫీదు ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు ఇదే స్కూల్లో నా దగ్గర చదివిన పిల్లలు టీచర్లుగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మౌనిక ఉంది. గతంలో కూడా చాలా మంది అక్కడ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ రేమల్లో చదువుకుని మళ్ళీ పూర్ణ సార్ దగ్గర ప్రైవేట్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేసి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు వివిధ స్థాయిల్లో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారు. సో ఈ ఊరు మనది, ఈ స్కూల్ మనది. ఈ పరిసరాల్లో మనందరం కూడా విద్య నేర్చుకుని మరి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి. అలాగే సివి రామన్తో పాటు ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ ఎవరైనా, గొప్ప భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు? ఒక్కళ్ళు కూడా పిల్లలు మొన్నే జరిగింది. ఎవరు? వెరీ గుడ్, శ్రీనివాస రామానుజన్. కంప్యూటర్ని కనుక్కుంది ఎవరు? చార్లెస్. రైట్. యాపిల్ పండు ద్వారా భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని ఉంది అని నిరూపించింది ఎవరు? రైట్, న్యూటన్. మరి న్యూటన్ భూమికి పెద్ద ఆకర్షణ శక్తి ఉంది, మనం ఏ వస్తువుని పైకేసినా మళ్ళీ కిందకే వచ్చేస్తుంది. మరి మనమైతే యాపిల్ దొరకగానే చక్కగా ఆకలేసింది లేదా బాగుంది ఎర్రగా ఉందని తినేసేవాళ్ళం, కానీ న్యూటన్ అలా తెలియలా. అలాగే భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని న్యూటన్ చెప్తే మరి భూకేంద్ర సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారు ఇంకొక శాస్త్రవేత్త ఎవరైనా? టాలమీ. ఈజిప్షియన్ శాస్త్రవేత్త టాలమీ భూకేంద్ర సిద్ధాంతం చెప్పారు. మరి ఇది భూమి స్థిరంగా ఉంది, భూమి చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతాయంటే ఇది తప్పు అని నికోలస్ కోపర్నికస్. ఎవరైనా? నికోలస్ కోపర్నికస్ అనేటువంటి పోర్చుగీస్ శాస్త్రవేత్త, ఆయన భూమి కాదు సూర్యుడు స్థిరంగా ఉన్నాడు, సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతాయని నిరూపించారు. ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా ఏదైనా ఇది కాదు అంటే చాలు వాళ్ళు ఉరి తీసేయడమో, చంపేయడమో, పాతి పెట్టేయడమో ఇలాంటివి జరిగాయి. మరి గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు మనకు తెలుసు. ఇవాళ మనం హార్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ఏం చేస్తున్నారు? హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఓపెన్ చేసి మరి చక్కటి కుట్లు వేసి ఆపరేషన్ చేసేస్తున్నారు. కానీ ఆ రోజుల్లో మరి యాండ్రియస్ వెసాలియస్, ఎవరైనా? యాండ్రియస్ వెసాలియస్ అనేటువంటి ఇటలీ శాస్త్రవేత్త
రాత్రిపూట, పగలెవరు మనుషులు శవం అంటే భయం కాబట్టి రాత్రిపూట పాతి పెట్టిన శవాలను తీసి ఈజిప్ట్ దేశంలో శవాలన్నింటినీ పాతి పెట్టేసేవాడు. ఆ అర్ధరాత్రి 12-1 గంటకు ఆ శవాలను ఓపెన్ చేసి మరి శరీర నిర్మాణం ఎలా ఉంది, ఏ పార్ట్ నుంచి ఏ పార్ట్కి మన రక్తం వెళ్తుంది, లేదా గుండె ఎక్కడ ఉంది, లివర్ ఎక్కడ ఉంది, కిడ్నీ ఎక్కడ ఉంది, హార్ట్ ఎక్కడ ఉంది, స్పైన్ ఎక్కడ ఉంది, బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉంది, శరీరంలో ఉన్న ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అనేటువంటిది తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక ఆయన విలియం హార్వే, ఆయన జర్మన్ శాస్త్రవేత్త విలియం హార్వే, ఆయన కూడా ఏం చెప్పారంటే గుండెకు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సరిగ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు అంటారు వాళ్ళు కూడిపోయింది, వాల్స్ బ్లాక్ అయినాయి, బైపాస్ చేశారు, స్టంట్ వేశారు రకరకాలుగా. మరి ఇప్పుడైతే శాస్త్రం ఉంది, రోబో ఉంది, కెమెరా వెళ్తుంది, లోపల పైప్ వెళ్తుంది, బయట స్క్రీన్ వస్తుంది, ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. కానీ ఆ రోజుల్లో అది గుండె నిమిషానికి ఎంత టైం కొట్టుకుంటుంది, అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియాలంటే విలియం హార్వే కష్టపడ్డాడు. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక కోపర్నికస్, ఒక గెలీలియో, మరి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మిణుకు మిణుకుమంటాయి అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త గెలీలియో. ఇవాళ మనం ఇలా పోయి ఒక స్విచ్ చేయగానే 10 వోల్టుల బల్బు నుంచి 1000 వోల్టుల బల్బుల వరకు ఇవాళ సినిమా స్టార్ ప్రోగ్రాంలన్నీ చేసుకోగలుగుతున్నాం. కానీ బల్బును కనుగొన్నది ఎవరు? థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. ఆయన గురించి చెప్పి మరి నా ఈ అవకాశాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తా. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ సుమారుగా 1000 ప్రయోగాలు చేశాడు. ఎన్ని? 1000 ప్రయోగాలు. ఈ 1000 ప్రయోగాల తర్వాత మాత్రమే అతను విద్యుత్ బల్బును కనుక్కున్నాడు. అలాగే అనేక దాదాపు 69 అంశాల వరకు ఆయన పేటెంట్ హక్కును పొందడం జరిగింది. మరి బల్బు కనుక్కోవాలంటే ఇవాళ దానిలో మామూలు బల్బు మనం చిన్నప్పుడు వాడే బల్బులు అయితే టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్తో తయారైంది. ఆ తర్వాత సిఎఫ్ఎల్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మన ఎల్ఈడి, రకరకాల బల్బులు, ఫోకసింగ్ అన్ని కూడా వచ్చేసాయి. మరి ఎడిసన్ గారు బాల్యంలో ఇలాంటి ఒక పాఠశాలలో చేరినప్పుడు ఎడిసన్ బయోగ్రఫీ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే, మీ అబ్బాయి మందవాడు, ఏమీ చదవడు, ఏమి చెప్పింది చేయడు, నా మాట వినట్లేదని టీచర్లు అందరూ మీ అబ్బాయి వేస్ట్ అని ఒక స్టాంప్ ముద్రేసి పక్కన పెట్టేశారు. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ బాల్యంలో మీ అబ్బాయి దేనికి పనికిరాడని స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు సర్టిఫై చేసి పక్కన పెట్టేశారు. అలా పెట్టేసినటువంటి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకురమ్మంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వస్తే వాళ్ళ అమ్మగారికి టీచర్లు చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మగారు విని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మీ అబ్బాయిని మా స్కూల్కి పంపించొద్దని, అతన్ని బడికి రాని పంపించొద్దని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకటే అనుకున్నారు, నాన్న నువ్వు చాలా తెలివిగలవాడివి నాన్న. అమ్మ ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడింది, నువ్వు చాలా తెలివిగలవాడివి, నీ తెలివితేటలకు సరిపడా చెప్పగలిగిన ఉపాధ్యాయుల జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర లేదు అని చెప్పి, మరి కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు, కాకి రంగు నలుపు కానీ దానికి ముద్దు, హంస పిల్ల హంసకు ముద్దు, మన బిడ్డలకు మనకు ముద్దు. కాబట్టి ఆ తల్లి ఉపాధ్యాయులు చెప్పింది చిన్న మనసు నొచ్చుకోకుండా తను శ్రద్ధ తీసుకుని గురువుగా మారి తన పిల్లవాడిని చక్కటి విద్యార్థిగా తీర్చిదిద్ది మరి గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి మరి ఆ తల్లి ఏదైతే కష్టం ఉందో, అలాగే పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఎందుకు చేయలేకపోయారంటే అందరి మీద అందరూ ఫోకస్ పెట్టలేరు. కాబట్టి తల్లి అక్కడ గురుస్థానాన్ని తీసుకుని గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా మరి తయారు చేసింది. వాళ్ళ తండ్రి గారు కూడా ఒకటే చెప్పారు, అతను చిన్నప్పుడు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అందరూ ఎగతాళి చేస్తుంటే అతను ఒకటే మాట అన్నాడు, నీ వల్ల కాలా, నువ్వు ఏది అన్ని ప్రయోగాల్లో ఫెయిల్యూర్ అయ్యావని అందరూ ఎగతాళి చేస్తుంటే నేను ఫెయిల్యూర్ అవ్వలేదు, నేను ప్రతి ఫెయిల్యూర్కి ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుక్కున్నా, ఈ వస్తువు దీనికి పనికిరాదు, ఈ వస్తువు దీనికి ఉపయోగం లేదు అని తెలుసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా గెలుపు ఒక రాత్రో, ఒక రోజో, ఒక సంవత్సరమో, ఒక స్కూల్లో, ఒక గంటలో, ఒక ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర రాదు. సో కాబట్టి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉండాలి. శాస్త్రవేత్తల జీవితాలు మనకి చెప్పేది ఏంటంటే, సివి రామన్ జీవితమైన అంతే, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జీవితమైన అంతే, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి జీవితమైన అంతే, అలాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జీవితమైన అంతే. గొప్ప వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా త్యాగాల ఫలితమే. చార్లెస్ డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం చెప్పాడు. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలను మదించి, శోధించి, పరిశీలించి, పరిశోధించి కొత్త విషయాలు తెలుసుకుని, కొంతమంది లియోనార్డో బ్రూనో
చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలు ఆమోదించకపోతే అతన్ని కట్టేసి చర్మం వలిసేసి ఇప్పటికైనా సరే మేం చెప్పిందే నిజమని చెప్పి ఆనాటి మరి మధ్యయుగంలో క్రైస్తవులందరూ కూడా అతని మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే సైన్స్ ఎప్పుడు యథార్థమే చెబుతుంది, సైన్స్ నిజమే, నిజమే సైన్స్, సైన్సే నిజం. కాబట్టి సత్యమే మీరందరూ కూడా తెలుసుకోండి. నేను చనిపోవచ్చు, కానీ నేను చనిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పిన థియరీ ఖచ్చితంగా మీరందరూ ఆమోదిస్తారని బ్రూనో చెప్పడం జరిగింది. ఇలా పాఠశాల దశ నుంచి పిల్లలందరూ సివి రామన్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, అలాగే మరి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఇలా చాలా మంది, జగదీష్ చంద్రబోస్, మొక్కలకు క్రెస్కోగ్రాఫ్, అలాగే మన సునీతా విలియమ్స్, అలాగే కల్పనా చావ్లా, ఇలా చాలా మంది భారతీయులు ప్రపంచంలో మనకు తెలుసు. విజయడ్ ఆఫ్ వండర్ డ్రగ్ ఎవరైనా మన భీమవరం వాసి డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు టెట్రాసైక్లిన్, టెట్వాక్ అంటాం కదా, ఏదైనా ఇనుప మొక్క తెగితే లేదంటే మేక్ గీసుకుంటే గవక్కున పోయి అందరం చేయించుకుంటాం. సో ఆ ఇంజెక్షన్ని కనుగొన్నది కూడా మన భారతీయుడే, ముఖ్యంగా మన తెలుగువాడే, డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు. ఇలాంటి శాస్త్రవేత్తల జీవితాలు మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. అలాగే విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్, అలాగే మరి రాకేష్ శర్మ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది భారతీయ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు ప్రపంచంలో శాస్త్రవేత్తలు ఎందరో ఉన్నారు. మరి సివి రామన్ గారు మేనల్లుడు, 1928లో ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తే రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్నందుకు మరి 1983లో ఈయన మేనల్లుడికి సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ గారికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఇట్లా వెంకటరామన్ గారికి చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే, దాదాపు 8 మంది భారతీయులకు మాత్రమే ఇప్పటికి మనం నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించుకున్నాం. భారతదేశంలో రాజ్యాంగంలో ఇచ్చినటువంటి 51A ఆర్టికల్ ప్రకారం మన అందరూ పిల్లల్ని సైన్స్ వైపు నడిపించాలి, యథార్థం చెప్పించాలి, ప్రయోగాలు చేపించాలి. వాటిని గుడ్డిగా ఎవరేది చెప్తే అది నమ్మకుండా ఉండాలని, ఆ బాధ్యత తల్లులు తీసుకోవాలని, ఉపాధ్యాయులు దాన్ని మేము కొనసాగిస్తామని, మరి పూర్ణ సార్ లాంటి వాళ్ళు 10 మందికి దాన్ని తెలియజేస్తారని ఆశిస్తూ, సమయాభావం వల్ల మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ, మా స్కూల్లో కూడా సైన్స్ డే ఉంది కాబట్టి మరి పిల్లలందరూ కూడా పుస్తకాలు చదవండి, బాగా ఎదగండి, గొప్ప వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు మనకి మరి బంగారు బాట వేస్తాయని తెలియజేస్తూ, బాబాలు, స్వామీజీలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే అది నమ్మకుండా నిజాన్ని నమ్ముతారని, అటువంటి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని మీరందరూ పాఠశాల దశలోనే అలవాటు చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ, నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి పూర్ణాసార్ దంపతులు ఇద్దరు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇచ్చేసిన పెద్దలిద్దరు కూడా మరొకసారి అనుమతితో సెలవు. ధన్యవాదాలు. చెప్పడం మర్చిపోయా, ఆయన జన విజ్ఞాన వేదిక మన మండల ప్రెసిడెంట్. జన విజ్ఞాన వేదిక అనగానే సైన్స్ నమ్మాలి అంటే సూర్య మనకి చంద్రగ్రహణం, సూర్యగ్రహణం ఆ టైంలో మనం చాలా నమ్మకాలు ఉంటాయి. ఆయనకి ఆ నమ్మకం ఉంటుంది, కానీ ఆయన సోషల్ టీచరు, ఆయన సైన్స్ని బాగా నమ్ముతారు, ఆచరిస్తారు కూడా. అదే కాకుండా ఆయన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, సోషల్లో ఆయన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు. ఒక స్టూడెంట్స్ అన్న వెయ్యి క్లాస్ పెట్టండి. నాకు చాలా మిత్రులు, 25 సంవత్సరాల నుంచి మా ఇద్దరు స్నేహం. కానీ ఇది గత సంవత్సరం యాన్యువల్ డేలో జరగాల్సింది. సార్ని అసలు అందుకోసం పిలిచాను, కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారో చూడలేదు. ప్రోగ్రాం కొంచెం పెద్దదవడం వల్ల చేయలేకపోయాను. కాబట్టి దయచేసి నా పొరపాటును మన్నించి ఇప్పుడు మా యొక్క ఫెలిసిటేషన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కూర్చున్నాను. నాతో పాటుగా నా మిత్రులు ఇద్దరు కూడా. మధ్యలో Thank you for your valuable words and valuable time. Now I would invite small habits create big safety. Here comes an interesting sanitizer experiment by Rohit of 7th class. Let's welcome her.
thermocol sheet and add a few drops of hand sanitizer to the surface. Next, carefully ignite a sanitizer using a flame. The flame will be almost entirely invisible to the naked eye. The presence of fire can be confirmed by holding a paper. The paper will quickly catch fire. See children, the fire will visible. Observation. This experiment concludes that hand sanitizer has an invisible flame nature. Thank you. Such a creativity and confidence deserve. Appreciate them. విషయంలో ఒక సూక్ష్మం తాగిలే కనిపించని ఆ సూక్ష్మంలో ఒక మర్మం ఉందిలే సైన్సే నిన్న నేడు సైన్సే రేపు మాకు సైన్సే మన డైలీ లైఫ్ సైన్సే సైన్సే నువ్వు నేను సైన్సే నీరు నాలో సైన్సే నిన్ను మన్ను సైన్సే చిత్రాలే ఆల పుంతల పొదిగి వంతులుగా తిరుగు గ్రాములెన్నోలే వెలుగులు పంచే విద్యుత్ కాంతలే అందించుచుండలే నీరు గాలి సూర్యుడే ఆకలి తీర్చే పండించు పంటలే ఈ ఆనకట్టలే అభివృద్ధికి రూపాలే నీలోని ఉన్న అడవులు అన్నీ మెదిలి తీరు తెన్నులన్నీ కూడా సైన్సేగా సైన్సే నిన్న నేడు సైన్సే రేపు మాకు సైన్సే మన డైలీ లైఫ్ సైన్సే Controlling sound pollution. Let's welcome them. 7th and 8th class students come on to the stage. ఎలా ఉన్నావు? మన ఇంటి దగ్గర 10 సౌండ్ బాక్సులు పెట్టారా, అంత సౌండ్ విన్న దగ్గర నుంచి ఒకటే హెడ్ఏక్, చెవు మొత్తం నొప్పిగా ఉందిగా. అవునా చరణ్, ఎప్పుడైనా గమనించావా? ఎక్కువ సౌండ్ వింటే తలనొప్పి వస్తుంది. మరి చెవి నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది? నీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఏంటి గ్రంథి అది? ఒక మనిషి యొక్క వెనుకడ శక్తి 60 డెసిబుల్స్ వరకు వింటాడు. కానీ 60 డెసిబుల్స్ దాటి శబ్దం వింటే చెవులు దెబ్బతింటాయంట. అవునా క్రాంతి? ఇలా ఎక్కువ సౌండ్ వినటం వల్ల చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అలానే వెనుకడ శక్తి కూడా కోల్పోతూ ఉంటాం. అయితే ఈ రోజు నుండి ఎక్కువ సౌండ్ ఉండే ప్లేసెస్ ని తక్కువగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అబ్బా మర్చిపోయాను రా, మన చెవుల్లో పెట్టుకునే హెడ్ ఫోన్స్, ఇయర్ ఫోన్స్, బ్లూటూత్ వల్ల హెడేక్ వస్తుంది. అలానే సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టి వినడం వల్ల చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. బ్రెయిన్ సంబంధించిన సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అవును రా, నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఈ రోజు నుంచి సౌండ్ వినే విషయాలలో జాగ్రత్త వహిద్దాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. అవాయిడ్ సౌండ్ పొల్యూషన్.
Educational and entertaining, a fantastic effort by our young scientists. Water is life, protecting it is our responsibility. Now presenting a talk on water pollution. Let's welcome Vivek for 8th class. Water pollution affects harmful substances like plastic, sewage, and industrials, chemicals. These enters in rivers and lakes. This makes the water unsafe for drinking and harm aquatic animals. In India, Ganga River and Yamuna River are severely affected by pollution due to waste disposal and water spillage, business, and kill marine organisms and damage ecosystem. To prevent water pollution, reduce plastic use and treat industrial wastes properly, and avoid dumping garbages in water bodies, and make awareness. Clean water is essential for life. Protecting is our responsibility. Moral: nature gives water to life, not to destroy. We must stop throwing garbage in water bodies and reduce plastic use. Protecting every water source around us. Save water, save life. Thank you. పడబోగే ఎముకాల తొలుబొమ్మ ఎగిరెగిరి పడబోగే ఎముకాల తొలుబొమ్మ నమ్మకురా ఈ దేహమును ఊపిరాగితే ఉండమురా నమ్మకురా ఈ దేహమును ఊపిరాగితే ఉండమురా ఏ పొడు చేసినా మట్టి కొమ్మకు నీ తల్లి గర్భమున
వినవమ్మా గురు సాయిని చేరమ్మా ఇచ్చునురా నువ్వు మారరవికనైనా ఎగిరెగిరి పడబోగే ఎముకాల తొలువమ్మా ఎగిరెగిరి పడబోగే ఎముకాల తొలువమ్మా ఎముకాల తొలువమ్మా ఎముకాల తొలువమ్మా ఎముకాల తొలువమ్మా Calcium, potassium, zinc, sulfur, gallium. Aluminium, magnesium, selenium, neodymium. Calcium, potassium, zinc, sulfur, gallium. Aluminium, magnesium, selenium, neodymium. Helium, lithium, sodium, beryllium. Calcium, potassium, zinc, sulfur, gallium. Aluminium, magnesium, selenium, Your confidence and clarity shone brightly on the stage. Thank you once again. Next guide, he inspires dreams. Behind every successful event stands a pillar of strength. Every achievement of our school carries his vision and encouragement with deep respect. I request our director Purna sir, our mentor, our supporter to kindly address the gathering to inspire us once again. Please come up to the dais, sir. Give a big applause to him. Good afternoon, everyone. Present here, respected teachers and my dear students and honored guests. Today we have gathered to celebrate National Science Day observed on February 28 every year. This day marks a historic moment in India's scientific journey. The discovery of the Raman effect by the great Indian scientist Sir C.V. Raman in 1928. His groundbreaking work earned him the Nobel Prize in Physics and brought global recognizing to Indian science. National Science Day reminds us that science is not just a subject in textbooks. It is a way of thinking, questioning and understanding the world around us. From the mobile phone was used to the medicines that keep us healthy, science plays a vital role in our daily lives. Dear students, science teaches us curiosity, innovation and problem solving. It encourages us to ask questions like why, how, questions that lead to discoveries and progress. The future of our nation depends on young minds like yours who dare to explore, experiment and create.
At Sri Vignan, we believe in nurturing scientific temper among our students through experiments, projects, and practical learning. We aim to develop critical thinking and creativity, preparing you to face real-world challenges. On this special day, let us take a pledge. Please stand, all students. To everyone, to develop a scientific mindset, to respect facts and evidence, to use science for the betterment of society, to innovate for a brighter and sustainable future. Thank you. Sit you. The efforts of our teachers and students who have organized exhibitions, models and activities to celebrate this day. Your enthusiasm reflects the true spirit of science. Let us continue to explore, learn and contribute to the progress of our nation through science and technology. Wish you all a happy National Science Day. His performance and his words deserves a big applause. Clap, all of you, my dear children. Thank you for your valuable words, sir. To kick things off, we have our bright students presenting on the fundamental principles of Newton's 3 laws. Let's welcome Abhiram, Mohan Krishna and Gagan Sindhu on the stage with big round of applause. Good afternoon, everyone. Newton's first law, law of inertia. Everybody stays at rest unless and until compelled with external force. Of object on an acting is an object equal to the mass of that object multiplied by its acceleration. F is equal to ma. Newton's third law, action and reaction. For every action, there is a equal and different reaction. Showcase their tactical abilities. Let's see our young grandmasters in action. Now welcome Kishore sir from Aditya Academy. Give a big round of applause to him. Good afternoon, everyone. So, here నేను ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో చెస్ క్లాసెస్ నేర్పిస్తున్నానండి. సో చెస్ కి సంబంధించి పిల్లలు ఏం నేర్చుకున్నారు అనే దాని గురించి ఒక చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు చెస్ బోర్డ్స్ పెట్టుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. సో క్వశ్చన్స్ అంటే చాలా మంది చెస్ అనగానే ఒక ఆటలాగా మాత్రమే చూస్తారు, ఓన్లీ ఒక గేమ్ లాగా. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు చేసే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏంటి అంటే, కొంతమంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ద టాప్ బెస్ట్ వాళ్ళు ప్లే చేసిన గేమ్స్ ని లాస్ట్ వరకు ప్లే చేసి లాస్ట్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుని వీళ్ళు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే ఎలా అయితే ఆలోచించాలి అనే దాని గురించి మీకు ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపిస్తారు. సో ఒక్క స్టెప్ మూవ్ చేస్తే గేమ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళలాగా వీళ్ళు థింక్ చేసి ఆ గేమ్ ని కంప్లీట్ చేయగలగాలి. అది ఇప్పుడు ఎలా అనేది ఒక చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్ మీకు చూపిస్తాను.
చెప్పండి సార్. King E1, A2, B2, F2, D4, E4, H4, Bishop E6, Queen G6, Knight C7. Next, blacks. Rook A8, Bishop C8, King F8, Rook H8, A7, Knight B6. Whites to move, checkmate in 1. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన పేపర్స్ లో మీరు అక్కడ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. ఆర్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్, రుక్, కే కింగ్, క్యూ క్వీన్. మీరు క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మీరు చెప్తే నేనే మీ దగ్గరికి వస్తాను, అది ఎలా అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది. మా మీరు ఎవరికైనా ఆన్సర్ వస్తాయి కానీ యూ కెన్ సే ద ఆన్సర్. క్వీన్ E8. పేరెంట్స్ మీకు ఇచ్చిన పేపర్స్ లో ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 కొంతమంది దగ్గర ఉండొచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చాలా మంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ ప్లే చేసి, అంటే ఎదురుగా ఇద్దరు కూర్చుని ఆడిన గేమ్ లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసి దగ్గర ఆపేసిన గేమ్ అండి. ఆ గేమ్ ని ఇప్పుడు వీళ్ళు క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుని ఆ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే దానికి ఆన్సర్స్ అనేది వస్తుంది. Question 9. First white. White RA1. Rook A. H2. H2. BD4. Bishop D4. Q F4. Queen F4. B. Black. F7. F7. AH7. King H7. A6. A6. H6. H6. B5. 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 G. B. B5. QD2. Queen D2. Whites to move. Whites to move, checkmate in 1. Clear? Whites. Blacks to move white. RG1. Rook G1. B2. B2. KE3. King E3. Okay. A3. A3. C4. C4. E4. E4. H4. H4. What's Blacks. Blacks. RF8. Rook F8. KH8. King H8. A7. A7. B7. B7. C7. C7. D6. D6. E5. E5. RF2. Rook F2. Blacks to Blacks to move, checkmate in 1. Rook F3. Say loudly. Rook F3. Right. Yes, right.
Whites. Rook A1. Rook F1. King G1. A2. Queen E4. H4. Blacks. Rook E8. King G8. F7. D6. C5. Bishop G3. Queen H3. Rook B2. Queen captures H7 checkmate. Queen captures. Rook E8. Atlas. Queen D1. H1. Rook H1. C2. C2. BD2. Bishop D2. H2. H2. G3. F4. F4. and C5. Knight C5. Now blacks. And blacks. RA8. Rook A8. QD8. Queen D8. RF8. Rook F8. KG8. King G8. A7. A7. G7. G7. BA6. Bishop A6. D5. D5. and C4. Knight C4. BD4. Bishop D4. Knight D2. Knight E4. D2. Okay. Correct answer. F6. King G7. King G7. Queen G8. Queen G8. Okay. Correct అని చెప్పాలి మరి మీరు. ఓకే అంటే కాదు. కరెక్టా? Correct answer. ఓకే రైట్ క్లాస్. King E1. A2. A2. B2. B2. F2. F2. D4. Bishop E6. Queen G6. Knight C7. Bishop C8. King F8. Rook H8. A7. Knight D7. Bishop E7. Queen G7. Whites to move. Check. In one. Queen E8. Right answer. అనేది ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కూర్చొని ప్లే చేస్తారు.
సో అది ఎలా అనేది ఒక బోర్డు మీద కూర్చుని ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఆలోచించగలిగితేనే విన్ అవుతారు. సో ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తి కన్నా వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ఆలోచించాలి అంటే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ అంతా అక్కడ బోర్డు మీద ఉంటే మాత్రమే అది సాధ్యమయ్యే పని. సో ఒక చెస్ బోర్డ్ లోనే ఎంత ఫోకస్ గా చేయగలిగితే రేపు వాళ్ళ అకాడమిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా అదే ఫోకస్ కంటిన్యూ చేస్తే 100కి 100% మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో చెస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఎ గేమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ మైండ్ గేమ్. సో వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లోనే పాసిబిలిటీ. ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు జనరల్ గా మీకు తెలిసిందే, ఇంటి దగ్గర నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే అక్కడ మనకి చాలా పనులు ఉంటాయి, వేరే వేరే ఆలోచనలు అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళకు ఉండే ఆలోచన చదువుకోవడం మాత్రమే. సో ఆ టైంలోనే వాళ్ళకి మనం తగిన ఇది ఇవ్వగలిగితేనే వాళ్ళు డెవలప్ చేయగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. మా స్కూల్లో ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ జూనియర్ పిల్లలు కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు యుగేందర్, బాయ్స్ నుంచి యుగేందర్, ఫోర్త్ క్లాస్ యుగేందర్. మా 3 మెంబర్స్ ఒకసారి ముందుకు వస్తే మన కరెస్పాండెంట్స్ చేతుల మీదుగా వాళ్ళకి ప్రైజ్. ప్రోగ్రాము 1 year సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాము ఈ రోజుతో. మరి ఆ సార్ను ఆనర్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. యాదృచ్ఛికంగా అంటే నేను ఒక 3 years నుంచి అనుకుంటున్నా మన స్కూల్లో చెస్ పెట్టాలని. ఆ సార్ పరిచయం అవ్వటం, ఆయన వాస్తవంగా మా రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి రావటమే మనం ఈ రిజల్ట్కి కారణం అని నేను అనుకుంటున్నా. కాబట్టి ఒకసారి ఆయనకి స్టూడెంట్స్ అందరు లేచి ఒకసారి బిగ్ క్లాప్స్. Thinking and calm mind truly reflect the spirit. A big round of applause for our chess champions. Once again, give a big applause to them. Graduates, now I would like to K. Rishika to give a beautiful speech. దేవరకొండ భవిష్య, యజవాడ యశస్వి లక్ష్మి, మోథే నిషిత, కలపాల రితిక,
అందరు ఇటు చూడాలి, ఇలా చూడండి. Everyone, today we get respected guests, principal sir, teachers, parents, and my graduate. My name is K. Rishika from UKG. Today I am graduating from C. Vignan High School. Now I would like to share my experience with you. We learn many things like stories, rhymes, discipline, good manners. I am many things during my journey. I am always grateful to all my already teachers. All the best, my graduates. Thank you. With knowledge and you reach to your bright future. Thank you. We are privileged to have a distinguished guest to address the gathering and inspire us with their work. మెయిన్ నేను ఒకటి ఇప్పుడు మా పిల్లల కోసం నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకూడదు అనేది నేను ఎప్పుడో ఒక 30-20 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్న నిర్ణయం. అసలు అప్పటి నుంచి పిల్లల కోసం నేను ఇంగ్లీష్ మర్చిపోయాను. కానీ మా పిల్లలైతే తెలుగులో చాలా స్పష్టంగా స్వచ్ఛంగా మాట్లాడగలుగుతారు. ఇప్పుడు అది వాళ్ళు డీపాల్ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళని తెలుగు మాట్లాడకుండా చేశారు. ఇక్కడ పరిస్థితి కూడా అదేననుకుంటా. వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎక్కడా కూడా తెలుగు మాట్లాడలేరు, మన భాషను మర్చిపోతారు అన్న ఉద్దేశంతో మా కుటుంబం కొంచెం పెద్ద కుటుంబం అవడం వల్ల అందరు పిల్లలకి కూడా అదే నిర్ణయం పెట్టుకున్నాం మేము. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు తెలుగుని చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతారు. సో ఇప్పుడు సైన్స్ డే గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సైన్స్ అనేది జీవితంలో అది మనకు ఒక భాగం అయిపోయింది. ఈరోజు ఏదైనా సైన్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నామంటే మా చిన్నప్పుడు అంతా మూఢనమ్మకాల మీద ఆధారపడే బతికాం. ఏది జరిగినా ఇది తాయెత్తు కడితే తగ్గిపోద్ది అది ఇది అని. అది కాలక్రమంలో మనం భవిష్యత్తులో పెరుగుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి సైన్స్తో దాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి ఈవేళ మనం మూఢనమ్మకాలను దాటుకుని ముందుకు వచ్చేసాం. సైన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్క రోజులో ఏది అభివృద్ధి చెందలేదు. నేను నా 55 సంవత్సరాల జీవితంలో ఈ రోజు వరకు అభివృద్ధి ఎంతో చూశాను. మీరు కూడా మీ భవిష్యత్తులో మీరు కూడా చూస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి సైన్స్ అనేది ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ ఆగిపోద్ది, ఇక్కడితో క్లోజ్ అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు. భవిష్యత్తులో అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీ చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు ఇక్కడ అందరూ చేసిన దాన్ని మీరు చూడటం కాదు, మీరు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయత్నించి మీరు ఏదైనా సాధించగలిగితే, సాధించడము అంటే ఇక్కడ ఒక రోజులోనో 2 రోజుల్లోనో ఏది జరగదు. జస్ట్ ఒక 2 అంతస్తులు ఇల్లు ఎక్కాలంటేనే ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కాలి. అటువంటిప్పుడు జీవితంలో ఏదైనా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఒక్కసారిగా ఏది జరగదు. కాబట్టి మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి, జరుగుద్ది. ఇక సైన్స్లో మా అబ్బాయి ఎప్పుడు కూడా వెనక్కుండేవాడు. అటువంటిది కొంచెం అతన్ని మనం మోటివేట్ చేయటం కారణంగా ఇక్కడ కూడా నేను తెలుగు మాట్లాడబోతున్నాను. కారణంగా వాడు ఈరోజు ఒక డాక్టర్ అయ్యాడు. సైన్స్ని నమ్ముకోబట్టే వాడు డాక్టర్ అయ్యాడు. మామూలుగా వేరే ఏదైనా నమ్ముకుంటే డాక్టర్ కాలేం కదా. సో మనకి ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తు ఈరోజు అమెరికా వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడి నుంచి, మన పిల్లలు అక్కడో ఆ దేశంలో ఉన్నారు, ఈ దేశంలో ఉన్నారు అంటే ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ కారణంగానే జరిగినాయి.
ఒక కంప్యూటర్, మా చిన్నప్పుడు కంప్యూటర్ అంటే తెలియదు, కానీ ఇవాళ కంప్యూటర్ అంటే ఎల్కేజీ పిల్లలు యూకేజీ పిల్లలు కూడా కంప్యూటర్తో ఆడుకుంటున్నారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ అనేది దాని వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇంకా ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఆ అద్భుతాలు మీరందరూ మీ ప్రయత్నంతో మీరు సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ. మరి మా మిత్రుడు పూర్ణ గారి పూర్ణాస స్కూలు శ్రీ విజ్ఞాన స్కూల్కి మరి విచ్చేసినందుకు తల్లిదండ్రులకి, అలాగే మా ఫ్రెండ్ సుబ్బారాయుడికి, అలాగే టీచర్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు, అలాగే పిల్లలందరికీ కూడా నా శుభాశీస్సులు. మరి పూర్ణ సార్ మేమంతా కూడా డిగ్రీ క్లాస్మేట్స్ సర్ సిఆర్రెడ్డి కాలేజీ. మేమంతా కూడా వేరు వృత్తుల్లో స్థిరపడ్డాం. కానీ పూర్ణ సార్ 1999లో ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్యూషన్ సెంటర్గా ప్రారంభించి ఈరోజు శ్రీ విజ్ఞాన స్కూల్గా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మరి ఈ విధంగా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి ఈ పాఠశాలను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారంటే కారణం మెయిన్ ఆయనలో ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ, అలాగే సమయ పాలన. ఆయన చెప్పే టైమింగ్స్ అవి విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. మరి ఆ విధంగా క్రమశిక్షణ ఉండబట్టే ఈరోజు తను క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ పిల్లల్ని కూడా చాలా క్రమశిక్షణగా ఉంచుతూ, మేము అక్కడ వచ్చినప్పుడు చూశాను నేను, ఇక్కడ ఏది ప్రోగ్రాం అన్నది ఏమీ లేదు ఇక్కడ అని అనుకున్నాను నేను. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఎంత ప్రోగ్రాం జరుగుతుందని చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తున్నారు. అంత అద్భుతంగా మరి ఇలా నడపడం అనేది అసలు ఒక్క పిల్లాడి మాట కూడా వినపడలేదు నాకు బయటికి. ఆ పరిస్థితుల్లో మరి ఇలా నడుపుతున్నాడు కాబట్టి మా మిత్రుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. తనకి మరి మా మిత్ర బృందం అందరూ చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు రావాల్సింది, కానీ వేరు పనుల్లో రాలేకపోవడం వల్ల మరి అందరూ రాలేకపోయారు. మా మిత్రం బృందం అందరూ తరఫున కూడా మరి మా మిత్రుడు పూర్ణ సార్కి శుభావందనలు తెలియజేస్తాను. అయితే ఒకటి మీకు మనవాళ్ళు సైన్స్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. మరి మా మిత్రుడు పూర్ణ క్రమశిక్షణ గురించి కూడా మీకు చిన్న మోటివేషన్ అనుకోండి పిల్లలు, లేకపోతే ఒక విషయం చెప్తా. మనందరికీ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తెలుసా? సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తెలుసా అందరికీ? తెలిస్తే చెప్పండి, తెలుసా తెలీదా? ఎవరు? సూపర్ స్టార్ మహేష్ వాళ్ళ తండ్రి, అవునా? ఆయన ఇప్పుడు మనం సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చెప్పుకుంటున్నాం. ఆయనతో పాటు మొట్టమొదటి సినిమాలో తేనె మనసులు అనే సినిమాలో రామ్మోహన్ అనే ఒక యాక్టర్ నటించాడు. మనందరికి తెలుసా? ఎవరికి తెలీదు, కానీ ఆయనే హీరో. రామ్మోహన్ హీరో, కృష్ణ సైడ్ హీరో. కానీ ఎప్పుడైతే రామ్మోహన్ హీరో పెద్ద స్టార్ అయిపోయాడని అందరూ పొగిడితే మనోడు చెడు అలవాటు పడిపోయి ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసాడు అనమాట. ఆయన ఉద్యోగం మానేసి చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పోయాడు, చెడు స్నేహాలతో. కానీ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఏం చేశాడు? తను వచ్చిన పని ఏంటి? సినిమాలో నటించడం. నటించాడు, పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా సూపర్ స్టార్గానే ఉన్నాడు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పేరు ఎంతకాలం, ఇంకా 100 సంవత్సరాలైనా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. కానీ రామ్మోహన్ అనేవాడు ఏమైపోయాడు? క్రమశిక్షణ లేక ఒక సైకిల్ షాప్లో పనిచేస్తూ చివరికి ఏమయ్యాడో కూడా తెలియని పరిస్థితి. అది క్రమశిక్షణ. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా క్రమశిక్షణతో ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఏదో దాంట్లో పైకి వస్తారని మీ అందరికి మరోసారి దీవెనలు అందిస్తూ మా మిత్రుడికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను మిత్రులు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Valuable speech and thank you for your valuable time, sir. Children, success is not just about winning. It is about dedication, discipline and determination. Now we move to one of the most awaited and proud moments of today's celebration, the prize distribution ceremony. First, we congratulate our district abacus winners. Your sharp minds have made us proud. Okay, now I will call one by one and come and take your token of hard work. From second class, B. Sri Harsha, come on to the dais.
third place in district abacus. Next, third class B. Jashvita, third place in district abacus. Now, district level participants, come and hand your certificate. From first class B. Bharat, from second class B. Durga Kavyasri, silver medal plus certificate. From second class B. Purna Kartikeya, bronze medal plus certificate. Fourth class K. Pranita, gold medal plus certificate. From fourth class Sri Goda, silver medal plus certificate. From fourth class T. Yugendra Sai, bronze medal plus certificate. From fifth class B. Manikanta, gold medal plus certificate. From fifth class K. Vijay Sagar, silver medal plus certificate. Now let's appreciate our Simha first prize. Gannavaram zonal level participants. From first class M. Harika, K. Nishant, D.K. Sai Manikanta and Akhil Tej from first class. From second class B. Damini Durgasri, B. Jashwant Navisai, N. Sriram, B. Sai Malikanta from second class.
commendable. From 3rd class, G. Anuya, 2nd place, silver medal plus certificate. కీప్ సైలెన్స్. అది పెట్టారా ల్యాబ్కి? మీరందరూ చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేశారు కదా. ల్యాబ్కి పెట్టారా? అది చేశారా? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బాగా చేశారా? గట్టిగా చెప్పట్లా. ఓకే, మరి సార్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు. మీ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసి హీరోస్ వచ్చారు. ఓకే, claps, claps. Right. Big claps. How many members? 3? 4. Okay. 5. Okay. Clap. సార్ ఒకసారి మన నలుగురు రావాలి ఇప్పుడు. క్లాప్స్. ఇంకిద్దరు. Manjusha, 4th class. Manjusha, please come onto the stage. ఓకే సార్. Take a pencil, place it on a bottle. Now bring inflated charger balloon. Here the thank you. దగ్గర 300 మంది వచ్చారు స్టూడెంట్స్ దానిలో. కానీ మాకు ఒక ఆనందమైన విషయం ఏంటంటే తెలుగు ఈ రోజుల్లో మా మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా తెలుగు చాలా కష్టం, కానీ నేను తెలుగు మీద కూడా చాలా వర్క్ చేస్తున్నాం. దానిలో నేను 24 మందిని తీసుకెళ్ళాను. ఫస్ట్ రౌండ్ మా వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అయింది ఓన్లీ 2. 22 మంది సెకండ్ రౌండ్కి క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే అసలు అక్కడే మేము సక్సెస్ అయ్యాము. ఇక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయడం సక్సెస్ అయ్యాము.
అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికి కానీ సెకండ్ రౌండ్లో ఫ్రాక్షన్ అంటే ఒక్కొక్క మార్కులో పోయిన వాళ్ళు కనీసం 10 నుంచి 12 మంది ఉన్నారు. ఫస్ట్ రౌండ్ 20 మార్కులు జరిగితే 19 మార్క్స్ 20 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గర 4-5 ఉన్నారు. కానీ సెకండ్ రౌండ్కి వచ్చేవాడికి ఎస్పెషల్లీ 9th క్లాస్ పిల్లడు ఉన్నాడు. జస్ట్ వేరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నేను వెళ్ళా వాడి చేతులు ఇలా వణుకుతుంది అంటే మిస్టేక్కి 1 మార్క్ చొప్పున తీసేశారనమాట. అటువంటి జరిగింది. కానీ 2 టీచర్స్ 2 క్లాసుల్లో మాత్రం ఒక క్లాస్ 3rd క్లాస్ టీచర్ క్లాసులు అయితే 2 ప్రైజులు వచ్చినాయి. క్లాస్ వాళ్ళకి ఇక్కడ మేమంటే ఇద్దాం గిఫ్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ 6th క్లాస్. వాస్తవంగా టీచర్ ఈరోజు సెలవులో ఉంది. 6th క్లాస్ నుంచి ఒక పాప నివేదిత, ఆ టీచరు ఈ టీచరు 2 మాత్రమే ప్రైజెస్. వాస్తవంగా నాకే అనిపించింది, మేము స్టూడెంట్ మీద ఇంత కష్టపడుతున్నామంటే మా టీచర్స్ ఎఫోర్టే ప్రధానంగా చెప్పాల్సి వస్తే. ఈ రోజున ఇంతమంది ఆ గోల్డ్ మెడల్స్ కానీ జిల్లా, జోనల్, డివిజన్ ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంది. వాస్తవంగా ఇంకా నవంబర్లో జరిగింది కాబట్టి ఆ ప్రైజ్ ఇవ్వలేదు. నవంబర్లో ఇంగ్లీష్ పెల్బీ జరిగింది. ఇంగ్లీష్ పెల్బీలో కూడా మా వాళ్ళు 11 మంది గెలిచారు గన్నవరం డివిజన్ స్థాయిలో. అంటే ఈ యొక్క ఎఫోర్ట్ మా బృందం కనుక కష్టపడకపోతే ఇది సుసాధ్యమే. ఎందుకంటే 2000 మంది ఉన్న స్కూల్తో మనం పోటీ పడుతున్నాం. బయటికి వెళ్తే 1000 మంది 1200 మంది ఉన్న స్కూల్స్, అటువంటి స్కూల్స్లోంచి కూడా వాళ్ళతో పోటీ పడి గెలుస్తున్నామంటే మా టీచర్స్ యొక్క కష్టం. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఇంకా వాస్తవంగా మొన్న అంటే వాళ్ళకి ప్రైజ్ అది కష్టం. Man who turns dreams into direction and effort into excellence, the architect of our achievements, the pillar of our progress, our pride, our inspiration, our leader and backbone of Sri Vignan High School, always students' favorite. With great admiration, we invite our director Poorna sir for a small surprise felicitation. Sir, the stage awaits you. Please join us. Children, allow me stand up and give a big applause to me. మరి మిత్రుడు అంటే అమ్మ చెప్పింది కానీ అదే 1999లో ఒక చిన్న ట్యూషన్ సెంటర్గా స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ శ్రీ విజ్ఞాన్ స్కూల్గా ఎదిగినటువంటి స్కూలు మరి డైరెక్టర్ శేషగిరి గారు పూర్ణాచారి అతను మా ఫ్రెండే పూర్ణాచార్యులు వారు మరి జిల్లా ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్కి సెక్రటరీగా ఉన్నారు. మరి అది మామూలు విషయం కాదు, ఇది చాలా గ్రేట్. కాబట్టి మరోసారి అది వివరంగా చెప్తాను వచ్చాను. జిల్లా ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అనమాట. కాబట్టి వారిని ఒకసారి children, join your hands and make a beautiful sound with your heart. మిమ్మల్ని ఎక్కువ కష్టపెడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను. మీరు చక్కగా పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాము ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి మన పేరెంట్స్ అందరూ చక్కగా సహకరించారు. స్టూడెంట్స్ మీరందరూ చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Respected Principal Sir, honored guests, beloved teachers,
and dear little children, a day filled with curiosity, creativity and celebration of science has come to a graceful end. On this memorable occasion of National Science Day, I feel truly privileged to deliver the vote of thanks. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to our respected Principal Sir for his constant encouragement and visionary leadership. Your support inspires us to explore, experiment and excel. I sincerely thank our honored guest for sharing valuable time to be with us today. Your presence and motivating words added great value and meaning to this celebration. My special thanks to our dedicated teachers who worked tirelessly behind the scenes to guide the students in every experiment, skit, song and presentation. Your patience and effort made this program a grand success. A big round of applause to all prize winners. You have made our school proud. Finally, I thank the organizing team and every student who contributed directly or indirectly to make this event successful. Thank you all for your presence, cooperation. Have a wonderful day ahead. Thank you. All of you stand up. Children and parents, all of you stand up. Now we will end this event with our